ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी आनो बिलम बहीन ते प्राणन को दाता। नाहे तसब ही हम मरह संग अपने ताता। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनो बिलम बहीन ते प्राणन को दाता। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जदों सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी के भतीजे भाई सावन मल जी पहाड़ों के विच हरिपुर पहुँचे ने कि जिथे राजे का पुत्र मरिया होया है, लोग विरलाप कर रहे हैं। और भाई सावन मल ने मंत्री नूं कोल बुला के कहा है कि राजे का पुत्र जिंदा हो सकता गुरु की कृपा नाल, पर इस गुरु की कृपा नाल वो तो जिंदा हो जाएगा, जिहड़ा राजा है उन्होंने गुरु का सिख बनना पड़ेगा। कला राजा ने, जिन्ने मंत्री ने, जिन्ने संतरी ने, जिन्नी उनकी सेना है और सेना तो बाद जिन्नी प्रजा जे सारे दे सारे सिख बने तो राजे के पुत्र गुरु की कृपा नाल मैं जिंदा कर सकना। ये खबर राजे नूं मंत्री ने दी है। हुण अगे वो राजा कह रहा है, आनो बिलम बहीन ते प्राणन को दाता। राजा सुन के कहता भाई फिर डेर क्यों लाई, उन्होंने पिछे को छड्ड के आ गए, उन्होंने नाल ही लैके आना सी, छेती जाओ, बिना किसी देर तो लैके आओ, वो तो साढ़े सारिਆਂ ਦਾ प्राणों का दाता है, क्योंकि प्राण केवल मेरे पुत्र ते नहीं निकले। नाहे ता सब ही हम मरहे संगे अपने ताता। नहीं तो इस तरह लगता से कि जिमें विरलाप हो रहा से अपने पुत्र के नाल सारी मर जाना है। वो साढ़े सारिਆਂ ਦਾ प्राणों का दाता, छेती लैके आओ। दौर सचेव संग ले गयो नृप साथ मिलायो। मंत्री दौड़दा होया आया भज के, भाई सावन मल नूं अपने नाल लैके गया है, राजे नूं जाके मिलाया है। करे चरण पर बंदना सन्मान बिठायो। जदों भाई सावन मल जी गए, राजे ने उठ के भाई सावन मल के पैरों के विच सिर रख के नमस्कार की और बड़े सन्मान के नाल सत्कार के नाल उत्ते थां ते बिठाया। तुसीं साडे गुरु हो, साडे प्राणों के दाते हो। प्राण सहित सुत को करहो हम सब अनुसारे। राजा कहता कि सावन मल जी तुसीं साडे गुरु हो, असीं तुहाडे हुक्म के अनुसार सारे ही हैं। जिन्नी छेती होवे मेरे पुत्र नूं प्राणों के सहित कर दो, प्राण बचा दो। निस्बासर सेवा लगे हम दास तुम्हारे। और राजा कहता केवल सिख ही नहीं, राजा मैं बेशक प्रजा तो वगा पर तुहाडा दास ही है। साडी सारी सेना, साडी सारी प्रजा तुहाडी दास है। दिन रात तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहांगे। सावन मल ने कहो तब ले मृतक सुआवो।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭੀਰ ਹਟਾਵੋ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਠਾਵੋ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਹਿ ਰੋਦਨ ਕੀਜੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰ ਔਰ ਸਭ ਹਰ ਖਿਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ, ਆਸ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਠਾਏ ਕਰ ਆਨਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਠਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਵਣ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਬਿਸਮਾਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸਤਰ ਉਘਾਰਿਓ ਬਦਨ ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਰ ਮੰਗਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਰੁਮਾਲ ਕੇ ਖੂੰਟ ਇੱਕ ਧੋਈ ਕਰ ਲਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲ ਜਬ ਮੁਖ ਮਹਿ ਪਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਲ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਕਹੋ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਸੀਸ ਸੁਹਾਏ ਰੁਮਾਲ ਕੋ ਆਏ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਗਿੱਲਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਸੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਸਿਰ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਸਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਹੋਈ। ਜਥਾ ਸੰਜੀਵਨ ਜਲ ਕਸੇ ਲਛਮਣ ਮੁਖ ਡਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਾਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਾਈ, ਲਛਮਣ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਤਥਾ ਕੁਵਰ ਜੀਵਤ ਉੱਠਿਓ ਚੱਕ ਪਲਕ ਉਘਾਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਓ ਪਸਾਰ ਭੁਜ, ਰਾਣੀ ਮੁਖ ਚੁੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁੰਵਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਠੰਡੋ ਤਤ ਸ਼ੈਨ ਸੋ ਪਹਿਓ, ਤਜ ਕਰ ਤਲ ਭੂਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ 32ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਸਭਨ ਕੈ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਬੜ ਉਤਸਾਹ ਕਰਿਓ ਮਹਿ ਪਾਲਕ, ਦੀਨਣ ਦੀਨ ਸੁਦਰਬ ਉਧਾਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਵੰਡਿਆ। ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਗਣ ਸੰਗ ਨਫੀਰਣ, ਬਾਜਣ ਲਾਗੇ ਦੁਰਗ ਸੁਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਫੀਰਨ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਟ ਕਲਾਵਤ ਕਰਤ ਰਾਗ ਧੁਨ, ਬੱਜੇ ਮ੍ਰਿਦੰਗਰ ਬਾਬ ਸਤਾਰ। ਭੱਟ ਆਏ, ਭੱਟ ਆ ਕੇ ਕਲੌਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਆ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਿਤਾਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਥਮ ਹੁਤੋ, ਜਹ ਤਹ ਤਬ ਮੰਗਲ ਰਚੇ ਵਿਸਾਲ। ਉਸ ਹਰੇਪੁਰ ਨਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਚਿਵ ਸਹਿਤ, ਸਭ ਸਾਵਣ ਮਰ ਆਗੇ ਤਤਕਾਲ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਥਣ ਜੋਰ ਅਕੋਰਣ ਅਰਪੈ, ਗੁਰ ਗਰ ਪਹਿਰਾਏ ਫੂਲਣ ਮਾਲ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਚਮਰ ਟੁਰਾਵੇਂ ਸੋ ਜਸ ਵਧਾਵੇਂ, ਸੀਸ ਨਵਾਵੇਂ ਧਰਪਦ ਪਹਾੜ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਆਪ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਚੜਾਏ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਦਰ ਡੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾਇਓ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਭ ਦੇਣ ਸਿਆਨ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
बहुत मोल को पलंग डसायो, आए सबन ने बंधन ठाण। हुण महलों के अंदर जो लिया गया है, जिहड़ा सब तो कीमती सब तो महंगा पलंग सी, भाई सावन मल वास्ते वो ढाया गया, उत्ते बड़े सत्कार नाल बिठाया। राजा ने फिर नमस्कार किए, वारी वारी रानियां ने नमस्कार किए, अमीरां वजीरां ने, मंत्रियों ने, सिपाहियों ने, सब ने आके नमस्कार की। जरेदार गुंफे जिस लटकत, ऊपर रुचित चंदोआ ताण। फिर पलंग जिथे डाया, पलंग उत्ते बड़ा सोहना जरीदार चंदोआ जिहड़ा सी वो ताणिया, जिंदे उत्ते बहुत सारिया झालरां लटकदियां ने, जिन्हां नाल कीमती मोती बने हुए ने। इत्यादक सो सुरोखा के नस, महिमा पिग सगरे बिसमाए। कहते इत्यादक इस तरह बहुत प्रकार दे नाल सेवा की, जिन्ना हो सकिया उन्ना सत्कार किया। और भाई सावन मल का एक कौतुक वेख के सारे हद तो वध हैरान सन कि बड़े बड़े करामात सुने, पर कोई मरिया होया भी जिंदा कर सकता है। ये पहली बारी सुनिया तो पहली बारी वेख्या सी। गुर समराथ महा सब रितण, नृपसुत मृत को देन जवाए। भाई सावन मल ने पहलों ये बचन कहे सन, कोई रोना बंद करो, वाहिगुरु कहना, गुरु समर्थ है, गुरु पर भरोसा रखना। हुण ये सारे लोग ये समझते हैं कि गुरु भाई सावन मल ही है। कहते गुरु बड़ा समर्थ है कि मरे हुए राजे के पुत्र नूं एक खिण दे विच जिंदा कर दिता है। कितक दिवस मह नृप सिख होयो, हुण सब सिखे के मगे आए। इस तरह भाई सावन मल जी कुछ दिन उत्थे रहे। कई दिनों के बाद जिहड़ा राजा है वो भाई सावन मल के चरणों में आया कि मैं तुहाडा सिख तो उदों तो हो गया सा, अज तो जिन्हों कहा जाता है कि ये रीत के मुताबिक मैं तुहाडा सिख बनया। राणियां नूं चरणों में पाया, जिन्ने प्रजा से, जिन्ने मंत्री शंतरी से, सारे नूं कहा कि चरण पाओ लो। प्रजा नूं हुक्म कर दिता कि सारे इन्हां दे सिख बनो। वाहिगुरु सिमरे सुख पावै, चित इच्छा कह देत पुजाए। ते नाले अपने मंत्रियों संतरियों बेगमां नूं सारिਆਂ नूं वजीरां नूं कहंदा राजा कि वाहिगुरु का सिमरन करके भाई जिहड़ा वाहिगुरु कह के इन्हां तो कुछ भी मंगता है, सब कुछ इन्हां नूं इत्थों मिलता है। इत्थों चित्त दीयां सारियां इच्छावां पूरीआं हुंदियां ने। भाई इन्हां नूं गुरु धारण करना साडे सारिਆਂ ਲਈ लाहेवंद है। पुन सावन मल नृप संग भाखियो, हमरे सदन विपासा तीर। कुछ दिन तो बाद फिर भाई सावन मल एक दिन राजे नूं कहंदा है कि हे राजा, साडे घर बनते पे ने, ब्यास दरिया के बिल्कुल कंढे दे उत्ते ने गोविंदवाल साहब नगर है। चाहदार दीर्घ के तेठा, इकट्ठा करो विशाल सतीर। उत्थे साडे गुरु साहब जी ने जिहड़े वो लोड़वंदां नूं घर बना के दिंदे ने, कुछ लोग आप घर आके बना रहे हैं, पर उत्थे जरूरत है बहुत सारे वड्डे वड्डे शतीरां दी, जिहड़े 15, 18, 20 फुट दे होण। ते जो हो सकता बहुत सारिया उत्थे लकड़ा शतीरियां चाहिए ने, वो बंदे ला के जे शतीरियां बनवा दो, कटा दो। बेड़े बंदो काष्ट गन के, दृढ़ कर बेच डारिए नीर। अपने बंदे ला के लकड़ां दे वड्डे वड्डे बेड़े बन के ये जिहड़ा दरिया जाता है, इस दरिया दे विच रेड़ दो। बेड़े चलाउण वाले जिहड़े मलाह ने वो लकड़ां दे नाल इन्हां बेड़ियां दे नाल भेज दो। तरनहार नार संग सिधावै, सने सने तार पाए बहेर। जिहड़े तरना भी जानते होण, बेड़ी नूं चलाउणा भी जानते होण, वो बंदे भी नाल भेज दिओ। अगे जदों उत्थे टिकाणा आएगा उस कंढे दे उत्ते गुरु साहब जी उत्थों दे जिहड़े लोक ने वो बाहर कढ लेणगे। गोविंदवाल नगर तट उपर
ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਸਗਰੋ ਨਿਕਸਾਏ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਿਮ ਸੁਣ ਭੂਪ ਹਰੇਪੁਰ ਕੇ ਤਬ ਬਹੁ ਨਾਰ ਦੀਨੇ ਕਾਰ ਲਗਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 18-18 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਤੀਰ ਬਨ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਢੋ। ਕਾਸ਼ਟ ਕੋ ਬਟੋਰ ਬਹੁਤੇਰਾ ਖਾਤੇ ਤੇ ਤਸ਼ਾਏ ਚਿਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਚਿਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਚਿਰਾਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜੇ ਸ਼ਤੀਰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਦੇਰਗ ਨਾ ਨਕਰੇ ਕਰ ਸੰਚੈ ਅਣਗ ਭਾਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਤੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਬੇੜੇ ਬੰਦ ਵਿਪਾਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਕਰ ਸੰਗ ਸੁਧੀਏ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-20, 30-30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਾਠ ਗਨ ਤਹਿ ਤੇ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ ਖਰੇ ਆਪ ਹੋਏ ਦੇ ਬੰਟਾਏ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਤੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਨ, ਉਹਨੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਤਕ ਚਹਿਤ ਨਾਰ ਦਈ ਤਿਤ ਕਿਤਨ ਲੈ ਸਭ ਗਏ ਆਪਣੇ ਥਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਮਨ ਵਜਈ ਪਿੱਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਬਾਂਟ ਸੁਦੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22 ਅੱਗੇ ਗੋਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਕਮਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਵੰਡੇ। ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਏ ਜਾਤ ਸੋ ਖੱਤਰੇ ਕੁਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਬਾਸ ਤਿਨ ਨੇਨ। ਖੱਤਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 22 ਗੋਤਾਂ ਨੇ, 22 ਦੀਆਂ 22 ਗੋਤਿਆਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਸਰਬ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਸਦਨ ਕਰੇ ਤਹਿ ਤਿੰਨ ਕਾਸ਼ਟ ਲੈ ਨਿਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲਈਆਂ ਨੇ।
बसनहार पुन अपरजे मानव बांछत देनस गुरु प्रबेन। जिन्हां ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਤੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛਤੀਰੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋਏ ਠਾਂਡੇ, ਧਾਮਨ ਕੇ ਅਵਣੇ ਅਵਲੋਕ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਮਰਲੇ 8 ਮਰਲੇ ਕਨਾਲ ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਥਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀ, ਛਤੀਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਬਾਂਟੇ ਸਭਨ ਕੋ, ਲੇਕਰ ਮੁਦਤ ਭਏ ਸਭ ਲੋਕ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਤੀਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਸਤਨ ਸ਼ੁਭ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਏ ਸੋ ਲੈਨੇ ਰੋਕ। ਪਹਿਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛਤੀਰੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਭਾਨ ਹੁਤੇ ਤਬ, ਬਸੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਸ਼ੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਸਲਤਾ ਤੇਰ ਬਿਪਾਸਾ, ਨੇਰ ਬਿਮਲ ਗੰਗਾ ਜਮ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗੰਗਾ ਸਮ ਜਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ ਪਾਵਨ ਸੋ, ਬਹੁ ਜਲ ਕੇ ਅੰਗ ਸਪਰਸੈ ਵਾਹੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਤਕਾਲ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਜੋਗੇ ਧਿਆਵੇ ਉਰ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਸਮਾਨ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਸੁਣਬੇ, ਸਮਝਣ ਸੁਗਮ ਅਗੰਮ ਤੇ ਤਿਮ ਨਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਸਮਾਨ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਸੁਣਬੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਦ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵੀ ਜਮਾਇਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਗਮ ਅਗੰਮ ਤੇਮ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ।
देख होए सगरे दिन गुर के, सर्ब जात भोजन को खाए। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 1 ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹਿ ਕਾਹੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠਹਿਰਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਚੇ ਆਹਾਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਮਾਹੀ, ਸੋ ਸਭ ਗਊਣ ਦੇਹ ਖੁਲਾਏ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੱਚਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਸ਼ੂ ਅਗਾਏ ਸ਼ੇਖ ਪੁਣ ਰਹਿ, ਜੋ ਸਰਬ ਉਪਵਾਸਾ ਮਹਿ ਦੇ ਪਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਝੁਕ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਣ ਨਹਿ ਪਾਵੇਂ, ਅੰਨ ਦਰਬ ਜੇਤਕ ਚੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੀ, 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੋ ਦੇਹ ਆਨੰਦਤ ਲੈਵੈ, ਦੇਗ ਵਿਖੈ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਤਹਿ ਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਤਤ ਕਾਲਪੁਰ ਬਸਿਓ ਰੁਚਰਸੋ, ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਹੇ ਆਪ ਬਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਤਕਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਹ ਆਪ ਵਸਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸਦਾ। ਜੋ ਤਾਰੇ ਆਏ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮਹਿ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਤਸ ਸੋ ਨਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਧਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਤ ਸਾਵਣ ਕੇ ਕਥਾ ਕੁਛ ਕਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਸੁਣੋ ਸੋ ਜਸ ਗੁਰ ਕੇਰ। ਇੱਧਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕਥਾ ਉੱਧਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ